السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اسلامک چینل 786 سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اپنی اچھی ویڈیو جانکاری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز ہمارے اوپر فرض کیا۔ جب ہمارے اوپر نماز فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو ہمارے سے بہت کسی کی کوئی بچپن سے لے کر کے نماز نہیں پڑھا، لیکن ابھی سال بھر سے 2 سال سے 10 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی جو چھوٹی ہوئی اس کو بھی قضا ہمارے اوپر فرض ہے کہ جب تک میں وہ ادا نہ کریں تو ہمارے کل قیامت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے قضا کسے کہتے ہیں اور ادا کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قضا اور ادا کسے کہتے ہیں۔ قضا کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مان کے چلتے ہیں کہ اگر ہم فجر کا وقت چل رہا ہے اور فجر کے وقت چھوٹ گیا، یعنی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ قضا ہو جاتی ہے۔ اور جو ٹائم جو پڑھا جائے، یعنی ابھی اذان ہوئی ہے تو اس کے ہم نے پڑھ لیے تو ہمارے وہ ادا ہو گئے، تو ہمیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہماری چھوٹی ہوئی ہو، اگر ہماری چھوٹ چکی ہو پہلے سے نماز، تو ہمیں اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اب وہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ آپ کسی کا 4 سال کا چھٹا ہوا ہے، کسی کا 2 سال سے چھٹا ہوا ہے، کسی کا 10 سال چھٹ گیا ہو، کسی کا 50 سال چھٹ گیا ہو۔ پہلے آن کے چلتے ہیں کہ پہلے موج مستی میں رہے لیکن ہم نے نماز ادا نہیں کی، لیکن جب ہمارے بزرگ کا ٹائم آیا تب جا کر کے ہم نے نماز کو شروع کیا، تو اس نماز کو بھی ہمیں ادا کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب کون سی نماز ہمیں کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ اگر مسافر کا ٹائم پہ اگر ہماری نماز چھوٹی ہے تو ہمیں اس کو کس طرح ادا کرنی ہے؟ آج اسی ویڈیو کے اندر ہم ساری بات کو جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری جتنی قضا چھٹی ہے کہ اس قضا کو ہم ادا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک راستہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ اس کو لمبی زیادہ ویڈیو نہ کریں، آپ کو میں اس میں بتاتے چلتا ہوں۔ محترم حضرات، کن نماز کا قضا ضروری ہے؟ یعنی فرض نماز کی قضا ضروری ہے اور وتر کی قضا واجب ہے، یعنی جس طرح فرض ہوتا ہے اسی طرح واجب بھی ہوتا ہے۔ تو اگر جب ہماری فرض چھٹی ہے تو ہمیں فرض کا بھی ادا کرنا ہے، اور وتر چھٹی ہے تو وتر کی بھی ادا کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت آسانی کر دیا، یعنی جو ہماری چھوٹی ہوئی نماز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا آسان کر دیا، اتنی آسان سے طریقے سے ہمارے اوپر نماز قضا ادا کرنے کا آسانی طریقہ بنا دیا۔ اب وہ کس طرح طریقہ ہے، کس طرح میں ادا کرے، ہمارے جتنی پچھلی چھوٹی ہوئی نماز ہے وہ ادا ہو جائے۔ محترم حضرات، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی مان کر چلتے ہیں ہمارے اوپر سب سے پہلے فجر کی لیتے ہیں، تو فجر کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صرف فرض ادا کرنے کا ادا کیا ہے، یعنی جو چھوٹ گئی ہو، جو چھوٹ چکی ہے نماز، اس کے صرف ہمیں 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے، 2 رکعت صرف نماز ادا کرنا ہے۔ اور دوسری بات، یعنی جیسے مان کے چلتے ہیں جوہر میں 12 رکعت ہے تو ہمیں 4 رکعت سنت نہیں پڑھنی ہے، اور 2 رکعت سنت نہیں پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہمیں صرف 4 رکعت فرض ادا کرنا ہے۔ اور اصل میں جیسے 8 رکعت ہے تو 4 رکعت سنت نہیں پڑھنی ہے، بلکہ ہمیں 4 رکعت فرض پڑھنی ہے۔
अब मगरिब में जो है अगर जब हमारा क़ज़ा हो जाए तो हमें जो है 7 रकात नहीं पढ़नी है, बल्कि सिर्फ 3 रकात फ़र्ज़ पढ़नी है। और इशा में बिलखुसूस ध्यान रखें कि इशा के अंदर हमें जो है बल्कि 7 रकात पढ़नी है, बल्कि 4 रकात नहीं बल्कि 7 रकात। पहले क्या है 17 रकात है, 17 रकात में से हमें 7 रकात पढ़नी है और 10 रकात को छोड़ देनी है, यानी 4 रकात सुन्नत छोड़ देनी है, फिर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़नी है, फिर 2 रकात सुन्नत छोड़ना है, फिर 2 रकात नफिल छोड़ना है, फिर 3 रकात वितर वाजिब पढ़ना है, क्योंकि ये वाजिब जो होता है उससे भी अदा करना ज़रूरी है। तो हमें जो इस तरह 7 रकात पढ़नी है। और ये हमारी जो इस तरह नमाज अदा करनी है। लेकिन अगर मुसाफिर हो, यानी अगर हम दूर दराज से सफ़र करते हुए एक दिन के रास्ते से सफ़र करते हुए आए हैं और हमारी नमाज क़ज़ा हो जाए तो हमें उससे किस तरह अदा करनी चाहिए। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें किस तरह अदा करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए भी आसानी कर दिया है कि अगर जो मुसाफिर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए भी आसानी कर दिया है। अब उसको किस तरह अदा करनी है, अब ये हमने जानना है। अगर मुसाफिर हो तो उसको सिर्फ जो है, जो मुसाफिर बन कर के जो आए थे, जो रास्ते में जो नमाज छूट गई थी, तो उसको जो है सिर्फ अगर 4 रकात वाली है तो 2 रकात पढ़नी है, अगर 3 रकात वाली है तो 2 रकात पढ़नी है, और जो 2 रकात है उसको 2 रकात पढ़नी है। अगर फजर की 2 रकात फ़र्ज़ है तो उसको हम 2 रकात पढ़नी तो पढ़नी है, क्योंकि 1 रकात हम नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि 2 रकात पढ़नी है तो पढ़नी है। और जोहर में जो है 4 रकात है, और जब मुसाफिर के टाइम अगर छूट चुकी हो तो हमें सिर्फ 2 रकात पढ़नी है। और असर के अंदर भी जो है हमें सिर्फ 2 रकात पढ़नी है। मगरिब में भी जो है हमें 2 रकात पढ़नी है। और अगर जहाँ इशा की छुट्टी है तो 2 रकात फ़र्ज़ पढ़नी है और 3 रकात वाजिब पढ़नी है। तो अल्लाह तबारक व तआला अगर जहाँ चाहे तो वाजिब छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर पढ़ना चाहे तो वह पढ़ सकते हैं। ये हमारी जो है क़ज़ा की नमाज इस तरह पढ़नी है। अगर किसी का जो है पता नहीं चलता है कि कितने साल की उम्र से जो है उसकी नमाज छूट रही है, अब ये मालूम नहीं है कि कितने साल से कितने टाइम से हमारी नमाज क़ज़ा हो रही है, अब हमें उसे कैसे अदा करें। यानी मान के चलते हमारे 10 साल की नमाज क़ज़ा हो चुकी है, अब 10 साल की क़ज़ा हुई है, तो अब हमें इसे किस तरह अदा करनी चाहिए कि हमें जो हमारी सारी नमाज अदा हो जाए क़ज़ा नमाज की। तो हमें जो है अगर हमारे 10 साल की जो है, अगर चाहे तो हम जो है एक दिन में भी जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। बस हमें नियत इस तरह करनी है कि नियत कि मैंने फजर के फ़र्ज़ 2 रकात पिछली छूटी हुई नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुँह मेरा कवा शरीफ की तरफ खुदा हुआ है, इस तरह नियत करके जो है, यानी जितनी बोलना है कि पिछली छुट्टी हुई, तो हमें जब पिछली छुट्टी हुई जो पढ़ेंगे तो किस तरह अदा होती आती जाएगी। अगर सबसे पहले जो छुट्टी थी वो अदा हो गई, फिर उसके बाद जो है अगर जब पढ़ी तो उसको वो अदा हो गया, फिर उसके बाद जो पढ़े तो उसको वो अदा हो गया। तो इससे हमें पता कैसे चले कि मेरा कितने साल में नमाज मुकम्मल होगी। अगर हमारे 10 साल की नमाज क़ज़ा है तो अगर हम रोज़ अगर जहाँ फजर की 2 रकात, यानी अगर 2 रकात करके रोज़ पढ़ेंगे तो हमें 10 साल लगेंगे। अगर 4 रकात अगर रोज़ पढ़ेंगे तो हमें 5 साल लगेंगे। अगर 3 रकात करके पढ़ेंगे तो हमें 2.5 साल लगेंगे। अगर 6 रकात 8 रकात करके पढ़ेंगे तो हमें जो है 1 साल लगेंगे। अगर हम जो है 10 रकात रोज़ करके पढ़ेंगे तो हमारे जो है साल से पहले जो है हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, अगर 10 साल की छुट्टी हो तो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बहुत आसानी करके रखा है। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत आसान कर दिया है, और आप अल्लाह तबारक व तआला के सदक़े से जो है हम सबको मुसलमान बनाया है और हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ अदा किया है। तो हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और बिल्कुल टाइम जो है अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक़ दे
कि हमें टाइम से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस अपना जो है वीडियो यहीं तक है। अगर आपको कुछ और जानना हो तो कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस बात को वीडियो बना सकूं और आप तक मैं पहुंचा सकूं।